7th चैप्टर कर रहे हैं 10th क्लास का कोआर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, लास्ट ईयर तुसीं यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ के आए हो। ठीक है, 9th क्लास आप इतने कि गल करनी आप कार्टीशियन कोआर्डिनेट सिस्टम की गल करनी है। कार्टीशियन कोआर्डिनेट सिस्टम केड़ा जिहदे एक्स ते वाई दे दो पॉइंट्स होया करनगे। ठीक है, तो जो फस्ट लेक्चर से असीं देखिया गा भी एक्स एंड वाई, एक्स के कोआर्डिनेट नूं अब्सिसा, वाई के कोआर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक असीं उहदे विच डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करिया सी, एक एग्जाम्पल सॉल्व करी सी। ठीक है, हुण आपां वो डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन आपां अगे वधा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही है कहते डिटरमिन इफ दी पॉइंट्स अपने को डिटरमिन करना जे साडे कोल पॉइंट आ 1 5 एंड 2 3 एंड -2 -11। ओके, एक लीनियर आ। ठीक है, आप इस चीज शो करने भी एक लीनियर आ। ओके, देखो एंड शो करने लई पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कोलीनियर की चीज़ है, कोलीनियर है की है। पहला सारे पासे ये गल पता होनी चाहिए कोलीनियर। ठीक है, कोलीनियर की हुंदा गा, कोलीनियर का मतलब है भी जिवें आ 3 पॉइंट ने। ठीक है, 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆ 3 पॉइंट्स ने ये की बनाना स्ट्रेट लाइन, जिवें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, ठीक है, ये 3 पॉइंट साडे कोल की बनाना अपने कोल स्ट्रेट लाइन बना आ गई एक बने अपने कोल स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, जे साडे कोल ये स्ट्रेट लाइन बन गई आ तां ये साडे कोल की है पॉइंट साडे कोल की ने कोलीनियर ने। ठीक है, हुण आपां कहांगे कि मैं हुण अपने कोल 3 पॉइंट्स ने आपां करांगे कि इत्थे डिस्टेंस फार्मूला आपां अप्लाई किवें करांगे। हुण डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करांगे भी जे मान लो हुण आह 3 पॉइंट्स ने ना, जे हुण भी ए सी किहदे इक्वल होए ए बी प्लस बी सी दे बराबर आ जी। ओके, ठीक है, जान के ए सी किहदे इक्वल होवे ए बी प्लस बी सी दे, जे दोनों दे प्लस ते इक्वल आ तां इह की ने पॉइंट्स ने की ने अपने कोल कोलीनियर ने। ठीक है, हुण आपां अपने को 3 पॉइंट्स से गिवन ने। ठीक है, पॉइंट्स लिखते हैं कि अपने को ए पॉइंट आएगा 1 5, बी पॉइंट की अपने को 2 3 एंड सी पॉइंट की है -2 -11। ठीक है, 3 पॉइंट्स ने ना, तो हम ये 3 पॉइंट्स पहला ए बी का डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें 1 -2 स्क्वायर प्लस 5 -3 स्क्वायर। ओके, कितना आ गया अपने को -1 स्क्वायर आ गया, ना आ गया अपने को 2 स्क्वायर। ओके, कितना आ गया अपने को 1 + 4 कितना आ गया √5 यूनिट्स। ठीक है, एक हाँ गल ध्यान रखनी यूनिट्स जरूर लिखनी है, यूनिट जरूर लिखनी है। ठीक है ना, √5 यूनिट्स जिहड़ा ए बी का डिस्टेंस आ गया। हुण आपां करदे हां नैक्सट बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस कितना आया, बी सी डिस्टेंस कितना रह गया अपने को 2 √2 फिर +2 स्क्वायर ते 3 मैथ प्लस 11। ठीक है, क्योंकि मैथ्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया अपने को 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना आ गया अपने को 16 प्लस 196 कितना रह गया अपने को, ये रह गया अपने को बी सी की वैल्यू कितनी रह गई अपने को, बी सी की वैल्यू रह गई अपने को 16 प्लस का मल्टीप्लिकेशन ही है कितना आ गया अपने को 212 यूनिट्स। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट की है हुण ए बी कट लिया, बी सी कट लिया। ठीक है, हुण आपां ए सी कट लेंगे, ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, ए सी का डिस्टेंस कितना आया, ए सी का डिस्टेंस 1 + 2 स्क्वायर। ठीक है, उस बाद 5 + 11 स्क्वायर कितना आ गया अपने को 3 स्क्वायर प्लस जिहड़ा का नैक्सट आ गया अपने को 60 स्क्वायर। ओके, तो नैक्सट कितना आ गया अपने को 9 + 256 ते प्लस करके कितना बन गया है 256। इहदा आ जाएगा अपने 256 ते 9 ऐड करिया अपने को कितना आ गया 265। ठीक है, 265 यूनिट्स। ठीक है ना, ये अपने को आ गया ए सी का, हाँ ए सी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है ना, स्टूडेंट्स इन्हों नोट कर लो। ठीक है ना, आप नैक्सट अगे चलते हैं।
ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਏ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਏ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਏ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਏ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਏ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 265 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 2√65 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √5 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 212। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਟ ਨਾਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੋ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਚਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰਹੰਬਸ, ਸੁਗਿਆ, ਟਰਪੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ A B C ਤੇ D ਠੀਕ ਹੈ A B C D। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ A B ਤੇ C D ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ AD ਤੇ BC ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਓਕੇ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚਲੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਦੇ A B C ਤੇ D ਇਹਦੇ ਚ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 90 ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। AB is equal to CD and AD is equal to BC ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਵਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਐਵਰੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਟ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਡਾਇਗਨਲ ਇਹ 8th ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ AC ਤੇ BD ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਸੀ AC is equal to BD ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ AC is equal to BD ਦੋਨੇ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਠੀਕ ਹੈ।
दोनों के डायगोनल पैरेललोग्राम के रैक्टेंगल के डायगोनल की फर्क रह गया सीगा भी दोनों डायगोनल जिहदे दा इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम लिखांगे ते जिहदे अपने कोल दोनों दे इक्वल आवे वो की होगे रैक्टेंगल। यही कॉन्सेप्ट आपां अपने इस सम दे विच लगावांगे। नेक्स्ट है रंबस ते स्क्वायर। ठीक है, इन्हां दोनों का कंपैरिजन करता, इन्हां दोनों का मैं कंपैरिजन करके दसूंगा। हुण दिस वन ए बी सी ए डी ओके। हुण इहदियां रंबस दियां सारियां साइड्स की लेंदियां ने इक्वल वालियां ने ए बी सी सी डी एंड डी ई ओके। स्क्वायर दियां भी सारियां साइड्स इक्वल वालियां ने। फिर डिफरेंस की रहेगी, ठीक है, ए बी सी बट डायरेक्ट की हमें सारी साइड इक्वल ने ए बी सी डी एंड डी। ठीक है, सारियां साइड इक्वल हो गई। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ 90 ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੰਬਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿ ਗਏ, AC इज इक्वल टू BD ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ AC ਤੇ BD ਦੋਨੇ ਜੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੰਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੰਬਸ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ, ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਕਰਕੇ 6 ਸਮ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A B C ਐਂਡ D ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ A is equal to -1 ਤੇ 2 B is equal to 1 ਤੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਤੇ 2 ਐਂਡ D ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ -3 ਤੇ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। AB ਕਿੰਨੀ ਆ, AB -1 ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ -2 ਤੇ -2 -0 ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ -2 ਸਕੁਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2√2 ਯੂਨਿਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ BC ਕਿੰਨਾ, BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 -2 ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਕੁਅਰ -2 ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, -2 ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 + 4 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਕਿ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, BC ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2√2 ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CD ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, CD ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 + 3 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ
2 माइनस 0 स्क्वायर कितना रह गया अपने को 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। कितना रह गया अपने को फिर 4 प्लस 4 कितना रह गया साढ़े को फिर ये 8 कितना रह गया अपने को 2 रूट 2 जोन्स, ठीक है ना। अब तीन पॉइंट कट ए बी बी सी सी डी हम आप डी ए सी डी कट के देखते हैं डी ए फाइंड आउट करते हैं। हम आप डी ए फाइंड आउट करके देखते हैं डी ए कितनी है अपने को डी ए कितना रहेगा अपने को अंडररूट -3 एंड 0 -3, ठीक है ना, प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 रखा तो 0 माइनस प्लस कितना रहेगा अपने को 2 स्क्वायर -3 प्लस 2 स्क्वायर कितना रहेगा अपने को 4 प्लस 4 कितना आएगा अपने को 8 फिर कितना आएगा 2 रूट 2 जोन्स, ठीक है ना। और देखो असी देखिया सारा ए बी बी सी सी ए डी ए सारियां दा सी डी ए बी बी सी सी डी सारियां दा जो डिस्टेंस है वो कितना आया √2 जोन्स आ गए, जानी कि सारियां साइड की रह गई इक्वल हो गई। हम दो कन्फ्यूजन हो गई ਇਹ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰੰਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਏਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੰਬਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ डिस्टेंस फाइंड आउट करते ए सी बी डी का जो दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है की होगा फिर जे तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा तो क्या हो नहीं अपने को रह गया ना फिर हम बस रह जाना, ठीक है। चलो -1 ठीक है ना, मैथ्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस जो अपने को -2, ठीक है ना, -2 स्क्वायर, ओके। नैक्सट गल करते हैं अपने को कितना का 0 रह गया आ कितना का -4 स्क्वायर 4 का 16 कितना का अपने को 4 जोन्स, ठीक है 4 जोन्स, ठीक है, ओके। यानी कि अपने को ए सी हम आप बी डी फाइंड आउट करके देखते हैं बी डी कितना है बी डी है अपने को स्क्वायर 1 -+ 3 तो 0 -0 स्क्वायर, ठीक है। आगे ना अपने को 4 स्क्वायर, ठीक है, कितना रहेगा अपने को ए भी अपने को स्क्वायर 4 जोन्स, ठीक है। हम देखो सारिया साइड्स भी इक्वल आ गई तो ए सी ਤੇ बी डी यानी कि अपने को डायगोनल भी इक्वल आ गई। जे सारिया साइड इक्वल होणगियां ते डायगोनल भी इक्वल होण तां की हुंदा है अपने को आप वैलन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हुंदा है स्क्वायर यानी कि आ सारे जो वर्टेक्स चारे दे चारे वर्टेक्स सी कादे ने ये एक स्क्वायर देणगे, ठीक है। इन्हों नोट कर लो, ठीक है। तो बाकी जिहड़े इहदे बाकी पोर्शन ने, ठीक है ना, बाकी पार्ट ने 2 पार्ट, ठीक है ना, वो आपां जिहड़े करने इहदे हुण प्रॉपर्टी ध्यान रखनी ने। ते उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू।